فرینڈز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکو نیوز۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہو جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے تحت خود ہی آ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ ازماؤں کا زوم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے قبیلے کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں پانی اور روٹی نہ دی جائے۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب نے جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے تھے حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب نے اپنی گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا، جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا، یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور برپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قدم با قدم تشریف لائے اور انہیں سلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب رضی اللہ عنہ، ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ، کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اور کوئی آرزو نہیں، صرف 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ پھانسی گڑی ہوئی ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اسرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو۔ دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں۔ رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے۔ حضرت خبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا۔
कि अकले मसलत कैश ने उन्हें रोका और एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ शहीदों की रूह ही सुन सकती है, उन्हें रूह इस्लाम की तरफ से पैगाम दिया कि अगर नमाज ज्यादा लंबी करोगे तो काफिर ये समझेंगे कि मुसलमान मौत से डर गया। इस पैगाम हक के साथ ही हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो ने सलाम फेर दिया। मर्दे मुजाहिद खुबैब रजी अल्लाह अन्हो सलाम फेर कर सलीब के नीचे खड़े हो गए। कुफार ने इन्हें फांसी के स्तून के साथ जकड़ दिया। फिर नेजों और तीरों को दावत दी कि वो आगे बढ़े और उनके सिदक व मजलूमियत का इम्तहान ले। एक शख्स आगे आया और उसने खुबैब रजी अल्लाह अन्हो मजलूम के जिस्म पाक के मुख्तलिफ हिस्सों पर नेजे से हल्के हल्के चरके लगाए और वही खूने अतहर जो चंद ही लम्हे पेशतर हालते नमाज में लश्करों सपास के आंसू बनकर आंखों से बहा था, अब जख्मों की आंख से शहादत के मुश्कबू कतरे बनकर टपकने लगा। पैकरे सबर खुबैब रजी अल्लाह अन्हो के दर्दनाक मसाइब का तसव्वुर कीजिए। आप स्तून के साथ जकड़े हुए हैं, कभी एक तीर आता है और दिल के पार हो जाता है, कभी नेजा लगता है और सीने को चीर देता है। इनकी आंखें आते हुए तीरों को देख रही हैं, इनके हर उज़्व से खून बह रहा है, मगर दर्दो तकलीफ की इस क़यामत में भी इनका दिल इस्लाम से नहीं टलता। एक और शख्स आगे आया, उसने हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो के जिगर पर नेजे की अन्नी रख दी, फिर इस कदर दबाया कि वो कमर के पार हो गई। ये जो कुछ हुआ हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो की आंखें देख रही थी। हमला आवर ने कहा, अब तो तुम भी पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तुम्हारी जगह मौजूद हो और तुम इस मुसीबत से छूट जाओ। पैकरे सबर खुबैब रजी अल्लाह अन्हो ने जिगर के चरके को दिल की हौसला मंदी से बर्दाश्त कर लिया, मगर ये जुबान का गाँव बर्दाश्त न हुआ। अगरचे जुबान का खून नुचड़ चुका था, मगर जोशे ईमान ने इसमें भी ताबे गोयाई पैदा कर दी और आपने जवाब दिया, ए जालिम, अल्लाह जानता है कि मुझे जान देना पसंद है, मगर ये पसंद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कांटा भी चुभे। नमाज के बाद हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो पर जो हालतें गुजरी, आप बेसाख्ता शेरों में इन्हें अदा फरमाते हैं। इन अशार का तर्जमा कुछ यूं है, लोग अम्वा दर अम्वा मेरे गिर्द खड़े हैं, कबीले, जमातें और जत्थे, यहाँ सब की हाजिरी लाजम हो गई है। ये तमाम इज्तिमा अजहारे अदावत के लिए है। ये सब लोग मेरे खिलाफ अपने जोशे इंतकाम की नुमाइश कर रहे हैं और मुझे यहाँ मौत की खूंटी से बांध दिया गया है। इन लोगों ने यहाँ अपनी औरतें भी बुला रखी हैं और बच्चे भी, और एक मजबूत और ऊंचे स्तून के पास खड़ा कर दिया है। ये लोग कहते हैं कि अगर मैं इस्लाम से इनकार कर दूं तो ये मुझे आजाद कर देंगे, मगर मेरे लिए तर्के इस्लाम से ज्यादा मौत कबूल करना आसान है। अगरचे मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मगर मेरा दिल बिल्कुल पुरसकून है। मैं दुश्मन के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं फरियाद नहीं करूंगा, मैं खौफजदा नहीं होऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अब अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। मैं मौत से नहीं डर सकता, इसलिए कि मौत बहरहाल आने वाली है। मुझे सिर्फ एक ही डर है और वो दोज़ख की आग का डर है। मालिक अर्श ने मुझसे खिदमत ली है और मुझे सब्र व सबात का हुक्म दिया है। अब कुफार ने जदोकोब करके मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मेरी तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मैं अपनी आजिजी, बेवतनी और बेबसी की अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ। नहीं मालूम मेरी मौत के बाद इनके क्या इरादे हैं। कुछ भी हो, जब मैं राहे खुदा में जान दे रहा हूँ तो ये जो कुछ भी करेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मेरे गोश्त के एक एक टुकड़े को बरकत अता फरमाएगा। ए अल्लाह, जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला पहुंचा दीजिए। हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत फारूक आजम के अमल थे। बाज़ औक़ात आपको बैठे बैठे दौरा पड़ता और आप वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते। एक दिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आपको ये क्या मर्ज है? जवाब दिया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे कोई मर्ज नहीं। जब हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो को फांसी दी गई तो मैं इस मजमा में मौजूद था। जब वो होशरुबा वाकयात याद आते हैं तो मुझसे संभला नहीं जाता और मैं कांप कर बेहोश हो जाता। फ्रेंड्स, ये इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।